بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ہماری خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک کا دن اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اور عشرہ رحمت کے کچھ روزے، آج 9واں روزہ اور کل 10واں روزہ، اور عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو جائے گا. آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے صرف اور صرف وہی جائیں گے جو رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں.
تو سامعین، اس ماہ مبارک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لے جس میں وہ راضی ہو جائے ہم سے، اور ہماری بھی تمام پریشانیاں، مشکلاتوں کو اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے دور فرما دے، اور ہمارے ملک پاکستان پر اللہ پاک خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، جو کہ آپ اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں پوری قوم جو ہے متحد ہے الحمدللہ، اور ہم اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے آپریشن غزب الحق کے آغاز پر دشمن کو واضح طور پر دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ہم ایس این این اور یہ سچل ٹائم اخبار جو ہے ہمارا الحمدللہ جو 16 سال سے شائع ہوتا ہے پورے پاکستان میں، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں شائع ہوتا ہے الحمدللہ، جیسے کہ کراچی، حیدرآباد، اپنا لاہور، اسلام آباد میں، اور ہم نے ہمیشہ ہماری پاک فوج کی حق میں ہم نے بات کی ہے، اور ہمیشہ ہم پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور ہم یہی پیغام دیتے ہیں آج بھی ہمارے دشمن کو، کہ دشمن ہمیں جانتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے ہم نے ان کو مزے چکھائے ہیں، بلکہ علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ ارباب علی موسوی صاحب، مولانا صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ قبلہ کیسے ٹھیک ٹھاک ہے؟ قبلہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہماری پاک فوج کو کوئی اچھا سا پیغام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کے پوری چینل کا، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بھی مجھے آپ نے زر نوازی فرمائی۔ میں نے کہا رمضان کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہماری آغاز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری پاک فوج کو ہم بالکل کیوں نہیں، دیکھیں ہماری پاک فوج ہے تو ہم ہیں، بالکل ہے، ہمارے پاکستان کی بقا اور سالمیت پاک فوج سب سے پہلے الحمدللہ، تو اس لیے پاک فوج ہمارا فخر ہے، پاک فوج ہماری شان ہے، پاک فوج ہمارا مان ہے، پاک فوج ہے تو ہم راتوں کو بہت آسانی سے اور بے خوف و خطر سوتے ہیں اپنے گھروں میں، اسی پاک فوج کی بدولت۔ اور پاک فوج در حقیقت ہمارا وہ پہلا ریڈ لائن ہے کہ ہم کسی کو اس کو کراس کرنے نہیں دیں گے۔ پاک فوج ہی کی وجہ سے ہمارا الحمدللہ سے اس وقت جو پاکستان کی پوری دنیا میں اس وقت جو بول بالا ہے وہ پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ اگر آج کوئی دشمن میلی آنکھ سے ہم پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کی وجہ صرف پاک فوج ہے۔ بالکل ایسا ہی، پاک فوج کے جوان جو اپنی راتوں کی نیندوں کو اڑا کر بارڈروں پر کھڑے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم چین سے سو سکیں، اور پاک فوج نے الحمدللہ ہر محاذ میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پاک فوج ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ہمیشہ شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری پوری قوم جو ہے شانہ بشانہ ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم ہماری پاک فوج کو، ہماری پاک ایئر فورس کو، تمام کو ہم اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی فوج دی ہے جو دشمن کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ مزہ چکھائے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، جناب ارشد مدنی صاحب۔ ارشد مدنی صاحب ہماری پاک فوج کے لیے کوئی اچھا سا کامنٹس دیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شہزاد سعیدی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری پاک فوج ہماری آنکھوں کا تارا ہے، بالکل ایسا ہی، ہمارا فخر ہے، اور ہماری پوری قوم ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ۔ ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری خواتین، الحمدللہ ہمارے ہر فرد ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور دشمنوں نے یہ جو ناکام کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور پاک فوج کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت سے، جرأت سے، حوصلے سے ان کا جواب دیا، جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان کو صحیح طریقے سے مزہ چکھایا، اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ اور یہ ہماری پاک فوج صرف ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں مانی جاتی بلکہ الحمدللہ دنیا میں مانی جاتی ہے الحمدللہ، اور ان کی کارروائیوں سے، ان کی ہمت سے، ان کے حوصلے سے دنیا واقف ہے کہ ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمارے ہر جوان کی ہر موڑ پہ ہر شرور سے حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، اللہ ان کو
हिम्मत दे, हौसला दे, उनका ईमान सलामत रखे, जज्बा ईमानियत अता फरमाए। जज्बा ईमानियत अता फरमाए। आमीन अल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कौम अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की हर साजिश का नाकाम इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह दुश्मन की हर साजिश को। और जब कौम मुत्तहिद हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक एयरफोर्स जिंदाबाद। हमारी नशरियात का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, क्योंकि महीना नुज़ूल कुरान का है और इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। मतुल सामीन, अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की खूब बरकतें नसीब फरमाएँ और इस माह में जितना हो सके हम कुरान पाक की तिलावत करें। मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियानात को शामिल करते हैं, क्योंकि खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। मैं चाहूँगा कि मेमूना ताहिर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियानात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लिम। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लब पर लिए दुरूद का तोहफा अदब के साथ, लब पर लिए दुरूद का तोहफा अदब के साथ, जाएंगे हम भी देखना, जाएंगे हम भी देखना तैबा अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत दुरूद पाक का नजराना मेमूना ताहिर की आवाज़ में आपने समात किया। और मुतसामीन, ये हमारी अक़ीदत रमज़ान की नशरियात जो कि आप देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क के खूबसूरत स्क्रीन पर। और हमारा जो आगाज़ है माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक से होता है। उसके बाद क़ाइद जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात हम पेश करते हैं। उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है क़ससुल अंबिया, जो कि मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब फरमाते हैं। लेकिन आज मैं मौलाना अरबाब अली मौसवी साहब से फरमाऊँगा कि हज़रत किसी भी नबी का आप ज़िक्र फरमा लें ताकि हमारा सेगमेंट पूरा हो जाए। जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर। अल्लाह का हर नबी एक हमारे लिए मशाल राह है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर नबी के बहुत सारे कमालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अचानक आपने कह दिया, मैं सारे नबी मेरे जहन में घूम रहे हैं, किसकी बात करूं? तो खैर हज़रत अयूब की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। हज़रत अयूब बड़े साबिर नबी थे और साबिर नबी के वजह से शुक्र भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा करते थे। वाह वाह वाह। तो शैतान को उन ज़माने में अर्श पर जाने की इजाज़त थी। तुझे जब वहाँ जाता तो देखता कि हर तरफ हज़रत अयूब का जिक्र चल रहा है, हर तरफ जो भी हूर है, गिलमान है, हर तरफ जो है जिक्र हज़रत अयूब का कर रहे हैं। क्योंकि वो बड़ा साबिर भी था, बड़ा शाकिर भी था। तो शैतान हासिद है, हसद के तौर पर वो परवरदिगार से कहता है कि परवरदिगार, ये जो हज़रत अयूब को आपने इतना ज़मीनें अता की हैं, इस माल और दौलत की वजह से ये आपका शुक्र अदा करता है। मुझे आप इनके ज़मीनों पर काबिज़ कर दें, फिर देखें ये आपका शुक्र करता है। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें काबिज़ किया। ये जाता है
पूरी हरी भरी फसलों को आग लगा देता है। अल्लाह अकबर। मगर हजरत अयूब का सब्र और शुक्र बढ़ता गया। ये फिर ऊपर गया, देखता है हर तरफ फिर भी हजरत अयूब की बात चल रही है। वाह वाह वाह। फिर अल्लाह को कहता है कि ये जो मालो मता, मसलन ये जानवर जो दिए हैं, ऊँट हैं, बकरियां हैं, इनकी वजह से आपका शुक्र अदा कर रहा है, मुझे इन पर काबिज करें। फिर देखें, अल्लाह ने कहा मैंने काबिज किया। अब अल्लाह भी दिखाना चाहता था कि तुम एक तरफ शैतान हो, शैतान मरदूद हो, और एक तरफ मेरा खालिस बंदा है। वाह वाह। अब वो आता है ज़मीन पर शैतान, और हज़रत अयूब के जानवरों में वो वबा फैला देता है, जिससे वो एक एक करके तमाम जानवर मर जाते हैं। मगर हज़रत अयूब का सब्र और शुक्र मज़ीद बढ़ता रहा। वाह वाह। ये फिर ऊपर गया, देखता है कि हर तरफ हज़रत अयूब की बात। फिर इसे हसद होता है, अल्लाह से कहता है अल्लाह इसे जो ये बेटे अता किए हैं, इन बेटों की वजह से ये तुम्हारा शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह अकबर, मुझे इनके बेटों पर काबिज करें। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, जाओ जाकर इसके बेटों को भी तुम जो है नुकसान पहुंचाओ। ये आता है ज़मीन पर, एक एक करके हज़रत अयूब के सारे बेटों को मरवा देता है, किसी न किसी बहाने, किसी बीमारी में, किसी हादसे में। मगर हज़रत अयूब का सब्र और शुक्र बढ़ता गया माशाअल्लाह। फिर ये ऊपर गया, देखता है कि हर तरफ हज़रत अयूब का जिक्र है। परवरदिगार से कहता है परवरदिगार ये जो सेहत अता की है ना हज़रत अयूब को, इस सेहत की वजह से तेरा शुक्र कर रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, ये कर रहा है, मुझे हज़रत अयूब पर खुद पर जो है मुसल्लत करें। फिर देखें, अल्लाह ने कहा उसकी अक्ल को छोड़कर मैंने उस पर आपको इख्तियार दिया। वो आता है, हज़रत अयूब बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, ज़ईफ़ और लागर हो जाते हैं। हत्ता के कुछ रिवायात में ऐसा भी मिलता है कि हज़रत अयूब के जिस्म से कीड़े निकलते हैं, कुछ में नहीं मिलता, कुछ में कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर खैर इस बीमारी की आलम में, ऐसी कंडीशन में लोगों ने कहा कि ए अयूब अगर आप हमारे दरमियान रहेंगे तो ये बीमारी हमें भी लग सकती है। तो हज़रत अयूब को लोग उस इलाके से दरबदर कर देते हैं, कि जाते हैं रेगिस्तान में अपनी तनो तना बीवी के साथ खेमा लगाते हैं और वहाँ पर जाके ज़िंदगी गुजारते हैं। लोग जो बरसात से गुजरते हैं वो हज़रत अयूब को ये ताना देने लगे कि देखा जिस खुदा की तरफ हमें बुलाते थे उस अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। रो पड़ते हैं, सजदे में जाते हैं, परवरदिगार से कहते हैं मालिक मुझे पता है ये सब कुछ शैतान मरदूद ने किया है, आपने नहीं किया, ये आपका ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ने कहा बस अगर ऐसी बात है तो ये जो तुम्हारे खेमे के अंदर पत्थर पड़ा है इस पत्थर को हटाओ। अब जब पत्थर हटाया तो उससे ठंडा पानी निकला, कहा इसे पी लो। जब पिया तो अंदर की सारी बीमारियां खत्म। अब उसमें से गर्म पानी निकलने लगा। अब जब गर्म पानी से नहाए तो जिस्म की सारी बीमारियां खत्म। अब अल्लाह बताना चाह रहा था शैतान मरदूद को, देखो मेरा जो खालिस बंदा होता है उसे तुम कभी गुमराह नहीं कर सकते हो। और फिर बीमारी के आलम में मज़े की बात बताऊं कि चूँकि तनो तन्हा बीवी ने साथ दिया जी। बीमारी के आलम में एक मरतबा कह बैठे कि अगर मैं जब ठीक हुआ, किसी बात पे नाराज़ हुए वाइफ से, तो मैं तुम्हें 100 लकड़ियाँ मारूंगा। तो जब ठीक हुए तो परवरदिगार से कहने लगे मालिक मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे ये जो मैं कह बैठा था मैं नहीं मार सकता हूँ, इसे क्या करूँ। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, ए अयूब एक काम करो, खजूर का तना होता है ना, माफ़ करें खजूर कह रहा हूँ, गंदुम के वो हल्के हल्के से सीले लगे होते हैं एक एक दाने में। तो कहा कि ये 2 या 3 हुक्म है कि वो उठाओ तो ये 100 बन जाएंगे। ये हल्के से अपनी बीवी को मारो, तुम्हारी जो है कसम पूरी हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अपने नेक बंदों की फिर इस तरीके से रहनुमाई भी करता है, मदद भी फरमाता है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, परवरदिगार फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें उसके बढ़ा दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, और अगर कुफ्र करोगे तो मैं तुमसे जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी छीन लूंगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद, और एक शदीद अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। बस हम सब के लिए आज रमज़ान के महीने और जुम्मे के दिन में ये पैगाम है कि जो कुछ हमारे पास है हमें चाहिए कि हम उस पर शुक्र करें, और जो नहीं है उस पर सब्र करें। बहुत खूबसूरत मौलाना सैयद अरबाब अली मौसूद ने बहुत खूबसूरत क़ससुल अंबिया में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मैं किस्सा सुनाया, और उसमें हमें सबक यही मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो मतलब सामाईन हम लेंगे छोटा सा वक्फा, आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार नशरियात अक़ीदत रमज़ान। मिलते हैं वक्त के बाद।